Hello. Hello, friends. Am I audible? Okay, welcome everyone in the class. Okay, Jay Ahir, Sujata Bhupi, Dheeraj Chaudhary, Avigna Pawar. Okay, welcome everyone. Okay, so am I audible to everyone properly? Okay. So, can anybody please tell me that which chapter we are studying right now, or in on Wednesday? We started one chapter, right? One lesson. So, anybody among you? I hope you guys have revised this topic because after every lesson, okay, you have to complete its exercise, and also you have to read the new topics that we have learned. Okay. Is there anybody among you who can tell me that which chapter we are studying about? Because this chapter is somewhat confusing, okay? So it is somewhat difficult to understand. Yes, we are studying about international dateline. Aryan Asankar. Okay, very good. So I think only Aryan is studying what we have studied, okay, earlier. Meenal and Sunil, we studied about them, right? Okay. So is this lesson visible to you? Seventh lesson, that is international dateline. Yes. Is it visible? Okay. Dheeraj, Aryan. Is it visible to other students also? Please confirm, okay? Write down in the chat box it is visible so that we can proceed further. Yes. Okay. Sujata is able to see that screen. Okay. Okay. So shall I start the topic? Hello. Okay, I'm not getting a response from all of you. So that's why I'm continuously asking you. Okay. Okay, no issues. So guys, we have studied about, or we have just listened. Okay, you listen me on Wednesday, okay, where I was studying or I was reading this topics, right? And we studied one experiment, okay, Minal's observations and Sunil's observations. So we studied about that. So what we have seen, consider this as your Earth. Okay, Earth consider करायचा आहे. And they have divided Earth into some parts, and that parts are called as meridians. Okay, so meridians are basically two sides of the Earth, that is east side and west sides. Okay,
For example, we are just taking. So 30-degree west meridian, 60-degree west, 90-degree west, and 120. Also 150 up to 180. Okay, after that, we looked for Sunil. Okay, Sunil is moving in anti-clockwise direction. That is from 0 meridian to 30-degree east meridian, 60-degree east. Okay, up to 190, 180. Okay, and after that, he moves to the west because after 180 degrees, the direction will get changed. Okay, his direction will get changed, and same will happen with the Minal also because Minal will start from west side meridians, and at one point they will meet each other. Okay, so what is that point? That point is 180-degree meridian. Okay, and at that point there will be midnight on Thursday. Okay, they started from Thursday midday. So we are going to see the explanation for that. Okay, geographical explanations. Okay, yes, am I audible? Hello, am I audible, guys? Okay, okay, so let's start the explanation. Okay, geographical explanation. Earth rotation. Okay, Earth rotation, revolution, the sunrise and sunset are natural phenomena. Okay, आपल्याला माहित आहे Earth revolves around its own axis, that is called as its own rotation about its axis. And also we know one thing, that Earth also moves around the sun. Okay, so these are natural things. Also sunrise and sunset, these are the natural phenomena. Yeah, नैसर्गिक घटना आहेत. Man has studied the rotation speed, direction, and shape of the Earth and prepared the chronometric, that is timekeeping system, for his own purpose. Okay, so what man has did? Man has studied all these things, all these natural phenomena. Means rotation of the Earth. Okay, rotational speed. Earth तिच्या axis भोवती ज्या speed ना rotate करते. Okay, so we have studied about that. Also the direction of rotation. Okay, we know that Earth moves from west to east side, right? So we have studied that also. And shape of the Earth. आणि आपल्या एक गोष्ट पण लक्षात आलेली आहे की अर्थचा शेप काय आहे. ओके, अर्थचा शेप डिसाईड करण्यासाठी मोठ्या मोठ्या जे काही सायंटिस्ट आहेत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात काही एक्सपेरिमेंट्स केले, काही ऑब्झर्वेशन केले. ओके, गॅलिलिओ, कोपर्निकस, ओके, यांनी सांगितलं की अर्थ इज नॉट फ्लॅट, अर्थ इज राऊंड. सो व्हॉट वी नो नाऊ, we know the rotational speed of the earth, direction of the earth rotation, and also shape of the earth. And based upon that, we have prepared some chronometric system for our own use. ओके, आपल्या स्वतःच्या काही फायद्यासाठी किंवा आपल्या काही हेतूसाठी, काही उद्देशासाठी आपण काय केलं, या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी करून एक आपण टाइम किपिंग सिस्टीम बनवलेला आहे की आपण टाइमचं मेजरमेंट करू शकू, किंवा डे नाईट कसं होतं, किंवा कोणत्या ठिकाणी कोणता डे आहे हे कसं डिसाईड करायचं. ओके, तर त्या गोष्टी आपण स्टडी केलेल्या आहेत, आपण एक सिस्टीम बनवली आहे. Considering the shape of the earth, he defined graticule on the earth. Okay, earthच्या shape नुसार, as it is round, okay, or it is spherical we can say. So based upon that he defined graticules on the earth. म्हणजे काय केलं त्याने, जे काय रेखावृत्त, अक्षवृत्त आहेत, ओके, अशा प्रकारचे त्याने पृथ्वीवर आखले. He coordinated between the time of Earth's rotation and the meridians of the graticules. ओके, हे जे काही रेखावृत्त झाले, तर त्याने काय केलं, अर्थच्या जे काही रोटेशन आहे, ओके, त्या अर्थच्या रोटेशनशी जो काही टाइम आहे तो बाउंड केलेला आहे. ओके, आपल्याला माहित आहे एका रोटेशनसाठी अर्थला किती टाइम लागतो. ओके, कॅन एनीबडी टेल मी दॅट हाऊ मच टाइम अर्थ टेक्स टू completely rotate around its own axis? Can anybody tell me? Hello, guys, am I audible?
Okay, okay. Yes, Aryan, it's 24 hours. Yes, absolutely right. It takes 24 hours. It means what? It means Earth completes 360 degrees, okay, in 24 hours. म्हणजे 360 जे डिग्री आहे, ओके, आपल्याला माहित आहे सर्कल किंवा जे काय स्पिअर आहे त्यामध्ये टोटल किती 360 डिग्रीज असतात, ओके. टोटल ज्यांचा जो राऊंड आहे तर त्यामध्ये जवळपास त्याचा कोन ही 360 डिग्रीज असतो. म्हणजे अर्थ कम्प्लीट्स 360 डिग्रीज इन 24 hours. ओके. Okay. So based upon this knowledge, okay, yes, Earth takes 24 hours to make one rotation. That is, Earth takes 24 hours to make a round of 360 around itself. म्हणजे ही जी अर्थ आहे, सपोज हा जो काही झिरो मेरिडियन आहे, सपोज अर्थ स्टार्ट्स मूव्हिंग in anti-clockwise direction, okay, in the direction of, we can say, Sunil, then it will take 24 hours to the zero meridian graticule. ओके. हे जे काही झिरो मेरिडियनची तुम्हाला लाईन दिसत आहे तर ही लाईन पुन्हा त्या ठिकाणी येण्यासाठी 24 hours टाइम लागेल. ओके. सो बेसिकली दे आर टेलिंग दिस टू कम्प्लीट total revolution, that is 360 degree, it takes 24 hours. Earth rotates from west to east. आपल्याला ही पण गोष्ट माहित आहे की अर्थ वेस्ट टू ईस्ट वर म्हणजे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे अर्थचं रोटेशन आहे. ओके. Therefore, in terms of time, the eastern part of the earth is ahead of the western part. ओके. यामुळे काय झालंय, जो काय ईस्टर्न पार्ट आहे म्हणजे पूर्वेकडील जो पार्ट आहे अर्थचा तर तो काय आहे, इट इज अहेड ऑफ वेस्टर्न पार्ट. कारण काय होणार आहे, आपल्याला माहित आहे रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट आहे म्हणजे ईस्ट साइडची जे कंट्रीज आहे किंवा ईस्ट साइडचा जो अर्थचा पार्ट आहे, ओके, तो पार्ट सूर्यासमोर किंवा सन समोर तो सगळ्यात सुरुवातीला येणार आहे. ओके. अर्थ आपल्याला माहित आहे राऊंड आहे आणि जेव्हा ती रोटेट व्हायला सुरुवात करते ईस्ट टू वेस्ट, ओके, त्यावेळी काय होतं, जे ईस्ट कडील कंट्रीज आहेत सो दे कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन व्हेरी फर्स्ट. ओके. ओके, इफ यू कम्पेअर टू द वेस्ट साइड, सो दॅट्स वाय इट कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन, मीन्स त्यांच्या जे काही कंट्रीज आहेत त्या ठिकाणी डे सुरू होतो. ओके. सो इट इज अ डे टाइम to the east countries. So that's why it is called that the eastern part of the earth is ahead of that of western part. Keeping this in mind, let's think about Sunil's journey. Okay. तर ही गोष्ट आपल्या लक्षात आहे काय की ईस्टर्न पार्ट जो आहे सो इट इज अहेड ऑफ द वेस्टर्न पार्ट. ओके. So just tell me first, do you understood this? Hello? Do you understood this why eastern part is ahead of western part? Okay, because earth rotation is from west to east, so that's why the countries or the part of the earth which is at the west side, east side, okay, it comes in front of the sun earlier than the west part. Okay, you can just imagine. Okay, imagine करा. So that's why तो पार्ट लवकर सूर्याच्या समोर येतो. याचा अर्थ त्या पार्ट मध्ये जे कंट्रीज आहे तर त्या कंट्रीज मध्ये सूर्योदय किंवा सनराइज हा लवकर होतो वेस्टर्न पार्ट पेक्षा. सो दिस इज द थिंग. Okay. So keeping this in mind, okay, let's think about Sunil's journey. आता ही गोष्ट लक्षात ठेवा आणि जी काही सुनीलची जर्नी आहे ती कन्सिडर करा. सुनील काय करत आहे, सुनील अर्थचं जसं रोटेशन आहे तर त्या रोटेशनने फिरत आहे. म्हणजे काय, वेस्ट टू ईस्ट. ओके. तुम्ही ही जी काय पिंक कलरची डायरेक्शन एरो बघत आहात सो यू कॅन इझिली अंडरस्टँड दॅट सुनील इज मुव्हिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके. So understand the Sunil journey. Sunil is moving towards the east. Okay, Sunil is moving towards the east. Therefore, the time will move ahead at different meridians. मग यामुळे काय होईल, सुनील जर ईस्ट कडे वाहत आहे, जास्त ट्रॅव्हल करत आहे, प्रवास करत आहे, तर त्यामुळे काय होणार आहे, ईस्ट कडील जे कंट्रीज आहे तर त्या कंट्रीज मध्ये टाइम हा अहेड असणार आहे. म्हणजे टाइम हा पुढे जाणार आहे. म्हणजे काय, जर सूर्योदय झालेला असेल तर तेथे मग आफ्टरनून होईल, पुन्हा इव्हिनिंग होईल, पुन्हा मिड नाईट होईल. ओके. सो दिस इज दी केस.
Therefore, the time will move ahead of at different meridians. For example, at 90-degree east meridian, it will be Thursday 6 p.m. Okay, what happens? From 0 to 30-degree, there is 2 hours of time difference. Okay, from 30 to 60-degree, again there is 2 hours of time difference, and from 60 to 90, again 2 hours. Means there are, from 0 meridian to 90 degrees east meridian, there are 6 hours completed. Okay, there are 6 hours completed. Now consider that when Sunil starts on Thursday midday. म्हणजेच थर्सडेला, गुरुवारी 12 वाजता तो ट्रॅव्हल करण्यासाठी चालू करतो आणि तो 90 डिग्री ईस्टला पोहोचतो. मग त्यावेळी काय होईल, जवळपास 6 आवर्स कंप्लीट होतील. ओके, मग तुम्ही जर थर्सडे मिड डे म्हणजे दुपारनंतर 6 आवर्स मोजले तर ते किती होतील? सो दे विल 6 आवर्स मीन्स टोटल 6 PM होईल. ओके, म्हणजेच थर्सडेला ती संध्याकाळचे 6 वाजलेले असतील ऍट 90 डिग्री ईस्ट. Okay, it will be Thursday 6 PM. Yes, it is also given here. It will be Thursday 6 PM. म्हणजे दुपारचे 12 नंतर जेव्हा सुनील 0 डिग्री मेरिडियन पासून ट्रॅव्हल करण्यास सुरुवात करतो आणि 90 डिग्री मेरिडियन पर्यंत पोहोचतो, त्यावेळी किती टाइम कव्हर होईल? जवळपास 6 आवर्स हे कंप्लीट झालेले असतील. ओके, व्हाय दिस इज सो? बिकॉज वी हॅव divided 24 hours into 4 parts. Okay, 4 parts of 90 degree, 90 degree, 90 degree, 90 degree. Okay, so 24 hours into 4 parts will be 6 hours. Okay, so to move from 0 degree meridian to 90 degree meridian, Sunil will take total 6 hours. Okay, so when he will reach at 90 degree east, there will be 6 PM on Thursday. Okay, try to imagine. Okay, we are not actually in face to face, that's why on online platform it is very difficult to understand this chapter. Okay, am I audible to everyone? Hello? Okay, but are you able to understand what I am telling you? Because this is somewhat difficult to understand. Okay, it is somewhat difficult. Okay, so you guys are clever already, so I'm very thankful to you guys. Okay, because you are understanding it easily. Okay, so what will be at 90 degree east meridian when Sunil reaches to that? So there will be 6 PM. Sunil moves eastward, and according to him, it will be Thursday midnight 12. Okay, at 180 meridian. आता काय झालं, सुनीलने 0 डिग्री मेरिडियन पासून 180 डिग्री मेरिडियन पर्यंत मूव्ह झाला. म्हणजे त्याने किती पार्ट कव्हर केला? सो इट टूक ऑलमोस्ट हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके, म्हणजेच 180 डिग्रीज. टोटल देर आर 360. सो ही कम्प्लिटेड हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ. ओके, हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ म्हणजे मग 24 आवर्सचे पण तुमचं हाफ होईल, म्हणजे काय टोटल 12 आवर्स. म्हणजे त्याने थर्सडेला जर दुपारी 12 वाजता चालू केला असेल, तर तो जेव्हा 180 डिग्री मेरिडियनला पोहोचेल तेव्हा किती वाजलेले असतील? कॅन एनीबडी टेल मी? When he cover half part of the earth, then it must take half day. Okay, so what is the half day time? It is 12 hours. Okay, so we will add this 12 hours to Thursday midday. आपण काय करणार? थर्सडे मिड ला ते आवर्स ऍड करणार. म्हणजे दुपारी 12 वाजले, त्याच्यानंतर 12 तासाने तो 180 डिग्री मेरिडियनला पोहोचला. ओके, म्हणजेच दुपारचे 12 नंतर त्यात 12 ऍड केले तर ते मिड नाईटचे 12 होतील, म्हणजे थर्सडे मिड नाईट 12. ओके, हिअर इज गिव्हन मिड नाईट. ओके, म्हणजे या ठिकाणी काय होईल, जेव्हा सुनील 180 डिग्री मेरिडियनला पोहोचेल तेव्हा त्या ठिकाणी किती वाजलेले असतील? देअर विल बी मिड नाईट ऑन थर्सडे. म्हणजे गुरुवारी तो दुपारी 12 वाजता निघाला, जवळपास अर्धा डे त्याने कव्हर केला. अर्धा डे म्हणजेच 12 आवर्स. ओके, 12 आवर्स म्हणजे किती? मग रात्रीचे दुपारचे 12 ते रात्रीचे 12. ओके, सो देअर विल बी मिड नाईट ऍट 180 डिग्री मेरिडियन. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, ऍज ही कंटिन्यूज, इट विल बी फ्रायडे आफ्टर ही क्रॉसेस द 180 डिग्री मेरिडियन. आता आपल्याला माहित आहे, रात्रीची 12 वाजल्यानंतर जर 1 सेकंदही थोडस आपण जर पुढे गेलो तर त्यावेळी काय होतं? नेक्स्ट डे सुरू होतं.
मग तो इथे काय थर्सडे मिड नाईट आहे. मग जर तो थोडासा त्या ठिकाणी जर पुढे गेला 180 डिग्री मेरिडियनच्या पुढे गेला तर काय होईल, ऑब्विसली देअर विल बी फ्रायडे. ओके, देअर विल बी फ्रायडे अकॉर्डिंग टू सुनील्स ओपिनियन. ओके, सुनीलच्या म्हणण्यानुसार किंवा त्याच्या मतानुसार जेव्हा तो 180 डिग्री मेरिडियनला पुढे जाईल त्यावेळी मिडनाईट संपून नेक्स्ट डे ची सुरुवात झाली असेल. सो नेक्स्ट डे विल बी फ्रायडे. ओके, it will be Friday after he crosses the 180 degree meridian. So you understood? Yes, it is 12 at noon. Okay, 12 at midnight. Sorry, 12 at midnight. So do you understood it? Hello? Okay. Okay, now let's take the next topic. At 90 degree west. आता ईस्ट साइड संपलेली आहे. ओके, मग सुनील ईस्ट साइडला वेस्ट साइडला सुरू करेल, कारण 180 डिग्री नंतर जेव्हा आपण पृथ्वीच्या नेक्स्ट साइडला जाऊ तेव्हा तेथे वेस्ट साइड येणार आहे. ओके, सो ऍट 90 डिग्रीज वेस्ट इट विल बी फ्रायडे 6 AM. ओके, व्हॉट विल बी, ऑब्वियसली वी नो 90 degree west. Here is the 90 degree west. Okay, here is 90 degree west. So for 90 degree west, we know to complete the 90 degree it takes 6 hours. Okay, because we have seen to the east side also, when he reaches to 90 degree, okay, west, it will take again 6 hours. So what will happen, 180 degree ला रात्रीचे 12 वाजलेला आहे. ओके, आणि 6 hours तो आणखी पुढे गेला 90 डिग्री वेस्ट. मग किती होईल, त्या ठिकाणी शुक्रवारचे सकाळी 6 वाजलेले असतील. ओके, यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. रात्रीचे 12 नंतर तो 6 hours आणखी पुढे चालला आणि जवळपास 90 डिग्री वेस्टला गेला. तर त्या ठिकाणी किती वाजले असतील, तर फ्रायडेचे सकाळचे 6 AM झालेले असतील. ओके, फ्रायडेचे सकाळचे 6 AM. नाउ कॅन एनीबडी टेल मी दॅट इफ ही मूव्स yes, when he again reaches to the 0 degree meridian, so what will be the time at 0 degree meridian? Can anybody tell me? At 9 degrees west side, here is 6 AM on Friday. ओके, जेव्हा तो 90 डिग्री वेस्टला पोहोचतो तेव्हा त्या ठिकाणी शुक्रवारी सकाळचे 6 वाजलेले असतात. आता तो जर 90 डिग्री वरून पुन्हा 60, 30 आणि 0 वर आला तर त्या ठिकाणी किती वाजलेले असते? कॅन एनीबडी टेल मी व्हॉट विल बी द टाइम when he will reach? Yes, Aryan, you are perfectly right, absolutely right. It will be 12 PM, because when we again add 6 hours to 6 AM, what will be, it will be midday on Friday. ओके, त्यावेळी शुक्रवारचे दुपारचे 12 वाजलेले असतील. मग अशा प्रकारे what happened, Sunil make a complete revolution around the earth, and we know to make the complete revolution around the earth it takes 24 hours. So that's why this is total 24-hour journey of Sunil. Okay, and why it is Friday? Okay, because we know he is moving with the earth, he is moving along the earth, and we know if eastern side, okay, of the earth is ahead of that west side. Okay, and Sunil was moving with the direction of the rotation of earth. Okay, सुनील हा अर्थची जी डायरेक्शन आहे रोटेशनची त्याच रोटेशनने फिरत होता. त्यामुळे काय होईल, तो जेव्हा पूर्ण कम्प्लीट रिव्हॉल्युशन करेल तेव्हा नेक्स्ट डे आलेला असेल, कारण तो ईस्ट साइडने मूव्ह करत आहे. आणि आपल्याला माहित आहे जर ईस्ट साइडने जर मूव्ह करत असेल तर काय होईल, तो नेक्स्ट डेला जाईल, तो रिव्हर्स डेला किंवा मागच्या डेला येणार नाही. रिव्हर्स ज्या डायरेक्शन आहे त्या रिव्हर्स डायरेक्शन कधी रोटेट होत नाही. परंतु सुनीलही अर्थच्या डायरेक्शनने रोटेट झाल्यामुळे टोटल 24 hours ही कंप्लीट करेल आणि गुरुवारी दुपारी 12 वाजता सुरू केलेली जर्नी तो शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता संपवेल. ओके, सो डू यू अंडरस्टूड द जर्नी ऑफ सुनील? हेलो, okay. Now we are going to study about the Minas journey.
Now Meenal's journey is perfectly opposite than that of सुनील. कारण ही का करत आहे, ही असं करत आहे पृथ्वीची जी डायरेक्शन आहे त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनने ट्रॅव्हलिंग करणार आहे किंवा रिव्हॉल्युशन करणार आहे. ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट मीनल. ओके, नाउ कन्सिडर मीनल जर्नी. ऍज शी मूव्स वेस्टवर्ड्स, ती काय करते, वेस्ट डायरेक्शनने मूव्ह करत आहे. ओके, म्हणजेच पृथ्वीची ही अपोजिट डायरेक्शन झाली. ओके, शी विल सी दॅट टाइम इज मुव्हिंग बॅकवर्ड. मग ती काय विचार करेल की टाइम हा बॅकवर्ड मूव्ह होत आहे. ओके, कारण आपल्याला माहित आहे पृथ्वीचं रोटेशन हे वेस्ट टू ईस्ट आहे, परंतु ही वेस्ट टू ईस्ट जर चालली तर त्या काय वेळी काय होईल, पृथ्वीचा जो काय टाइम ऑलरेडी स्पेंड झालेला आहे मागचा, तर तो स्पेंड झालेला टाइम मिनलला दिसेल. म्हणजे ती काय करत आहे, थोडक्यात ती टाइम ट्रॅव्हल करत आहे. काय करत आहे, टाइम ट्रॅव्हल. म्हणजे ज्या गोष्टी ऑलरेडी घडून गेलेल्या आहेत किंवा जे आवर्स, जे तास कालचे, सपोज वी कॅन टेक द एक्झाम्पल ऑफ एस्टरडे. ओके, ते तास ऑलरेडी पृथ्वीने कव्हर केलेले आहेत विथ द हेल्प ऑफ रोटेशन. ओके, मिनल विल ट्राय टू मूव्ह टू दॅट बॅकवर्ड. ओके, आवर्स. ओके, दॅट आवर्स. ओके, शी विल सी दॅट टाइम इज मुव्हिंग बॅकवर्ड. ओके, म्हणजेच टाइम ट्रॅव्हल करत आहे, ती भूतकाळात जात आहे. ओके, फॉर एक्झाम्पल ऍट 30 डिग्री वेस्ट इट विल बी 10 hours इन द मॉर्निंग ऑन थर्सडे. ओके, आता आपण काय बघितलं बघा इथे, ती थर्सडे मिड डे ला चालू करत आहे, म्हणजे गुरुवारी दुपारी 12 वाजता तिने जर्नी चालू केली. ओके, परंतु आता मला सांगा, जर मिनल 90 डिग्री वेस्टला जर पोहोचली, ओके, मिनल काय जर 90 डिग्री वेस्टला पोहोचली, तर व्हॉट विल बी द टाइम ऍट दॅट प्लेस? कॅन एनीबडी टेल मी? Yes, 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 sure, sure, yes, yes, you are absolutely right. It will be 6 AM. So का, तर दुपारी 12 वाजता ती रिव्हर्स डायरेक्शनला निघालेली आहे. मग दुपारी 12 वाजण्याच्या अगोदर 11 वाजलेले असतात. ओके, पुन्हा 10 वाजलेले असतात, 9, 8, 7, 6. ओके, अशा प्रकारे 90 डिग्रीला जेव्हा ती पोहोचेल तेव्हा त्या ठिकाणी गुरुवारचे सकाळचे 6 वाजलेले असतील, कारण ती बॅकवर्ड मूव्ह आता आहे. ओके, शी इज मुव्हिंग बॅकवर्ड इन द टाइम. Okay, now tell me, if she moves from 90 degree west to 180 degree meridian, so what will be the time at that place? Can anybody tell me what will be the time when she will move towards 180 degree meridian? आता तुम्ही, you can simply do -6 hours from 6 AM. What will be the time? Yes, anybody among you? Yes, of course, it will be 12 AM. But it will be 12 AM of Wednesday. अगोदरचा दिवस आला, आपण उलट जात आहोत. ओके, वी आर गोइंग रिव्हर्स. मिनल इज गोइंग रिव्हर्स. सो देयर विल बी Wednesday 12 AM. Perfectly right, Aryan. So apart from Aryan, other students, are you able to understand? Hello? Okay, okay. Yes, it is somewhat difficult, but I hope you are good students. Okay, now there will be midnight on Wednesday. म्हणजे रात्रीचे 12 वाजलेले, म्हणजेच काय, वेनसडेला मिडनाईट झाले असेल. आता काय झालं, शी मूव्स फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन टू 90 डिग्री ईस्ट. शी कंटिन्यूज हर येट जर्नी. तिने तिची जर्नी, प्रवास चालूच ठेवला. मग काय होईल, आणखी 6 आवर्स कंप्लीट होतील किंवा 6 आवर्स मायनस होतील. ओके, रात्रीचे 6 आवर्स मायनस होतील, म्हणजे ऍट 90 डिग्री ईस्ट देअर विल बी 6 PM ऑन वेन्सडे. ओके, आपण 12 आवर्स मधून पुन्हा 6 आवर्स मायनस केले. ओके, टू द 90 डिग्रीज. ओके, when she will reach at 90 degree, so at that place there will be 6 PM on Wednesday. विचार करा, रात्रीचे 12, रात्रीचे 11, रात्रीचे 10. ओके, रात्रीचे 9, रात्रीचे 8, रात्रीचे 7, आणि मग पुन्हा संध्याकाळचे 6 होतील. ओके, बिकॉज शी इज मुव्हिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, रिव्हर्स डायरेक्शन. So at 90 degree east there will be
6 p.m. on Wednesday. Am I right? Hello? What will be the time? It will be 6 p.m. on Wednesday because a day ahead. Okay, we are moving backward in the time, or Minal is moving backward in the time. And finally, when she will reach to 0 degree meridian, what will be the time? Can anybody tell me? When she will reach to 0 degree meridian, means at the place where she started again. So what will be the time at place? Yes, obviously it will be 12 p.m. म्हणजेच दुपारचे 12 वाजले असतील, कारण आपण रिवर्स जात आहोत. म्हणजे संध्याकाळचे 6 p.m. आणखी रिवर्स गेलो संध्याकाळचे 5 p.m. ओके 4 p.m. ओके 4 p.m. 3 p.m. 1 and again 12 p.m. at 0 degree medium. So this is the journey actually. So what you are able to understand with this experiment is when Earth moves with its rotation, okay, west to east, then eastern part is ahead of western part. Okay, western part पेक्षा eastern part, पूर्वेकडील जो part आहे, hemisphere we can say, is ahead of that western part. Okay, so we completed it. Then according to her, it should be Wednesday afternoon. Yes, Wednesday afternoon means दुपारचे 12. There is a debate between Meenal and Sunil when they meet after their respective journeys. According to Meenal, it should be Wednesday, and according to Sunil, it should be Friday. Okay, तर आपण आताच बघितलं की जेव्हा सुनील त्या ठिकाणी पोहोचेल पुन्हा 0 degree मेरिडियनला, त्याच्यानुसार शुक्रवारचे 12 वाजले असतील, म्हणजेच फ्रायडे मिड डे असेल, फ्रायडे आफ्टरनून असेल. परंतु आपण आताच बघितलं की मिनलच्या दृष्टीने काय झालं, मिनलच्या दृष्टीने अकॉर्डिंग टू मिनल इट विल बी वेनसडे आफ्टरनून. ओके, इट विल बी वेनसडे आफ्टरनून. सो देयर विल बी डिबेट बिटवीन मिनल अँड सुनील. ओके, देन व्हेअर डज ट्यूजडे ग्रो, थर्सडे ग्रो. ओके, मग जर ती म्हणत आहे की या ठिकाणी वेनसडे आफ्टरनून आहे आणि सुनील म्हणत आहे की नाही फ्रायडे आफ्टरनून आहे, तर थर्सडे कुठे गेला मग? ओके, द फॉलोइंग मेथड्स वॉज यूज टू कम टू अ सोल्युशन. तर मग या गोष्टीला कन्फ्युजनला सोल्युशन कसं काढणार? ओके, वेन यू क्रॉस 180 degree मेरिडियन सम प्रिकॉशन नीड्स टू बी टेकन. ओके, मग काय होईल जेव्हा तुम्ही सपोज विमानाने 180 degree मेरिडियनने जर पोहोचलात. ओके, फॉर एक्झाम्पल, बिकॉज एअरक्राफ्ट्स और एअरलाइन्स मूव लाईक मिनल अँड सुनील. ओके, एअरक्राफ्ट कसे मूव्ह करतात? ज्याप्रमाणे मिनल आणि सुनील दोघंही मूव्ह करतात त्याप्रमाणे एअरक्राफ्ट पण मूव्ह करतात. ओके, सो when you cross a 180 degree meridian, some precautions need to be taken. Meridians of 180 degree is reached after 12 hours from prime meridian. Okay, when if you go from east to west, म्हणजे तुम्ही ईस्ट कडून जर वेस्ट कडे जात असाल तर त्यावेळी काय होतं, जेव्हा 180 डिग्री क्रॉस करता, ओके, तर त्याला जवळपास 12 आवर्स लागतात. ओके, इट टुक्स 12 आवर्स. ओके, when you go from east or west, ईस्ट किंवा वेस्ट दोन्ही साईडने जर तुम्ही गेलात तर आपल्याला माहित आहे हाफ डिस्टन्स कव्हर होतं अर्थचं, त्यामुळे काय होतं हाफ रोटेशन होतं आणि मग डेचं पण हाफ होणार, म्हणजे 24चे पण 12 आवर्स होणार. म्हणजे तुम्ही ईस्ट किंवा वेस्ट कडून कोणत्याही बाजून जर 180 डिग्रीला जर पोहोचायचं असेल मेरिडियनला, तर त्यावेळी काय होणार, इट विल टेक 12 आवर्स. ओके, अकॉर्डिंगली एन ऍडजस्टमेंट और चेंज इन अ डे अँड टाइम इज मेड. मग त्यानुसार टाइम अँड डे मध्ये त्याचा जो काही वेळ आहे त्यामध्ये थोडीशी ऍडजस्टमेंट केली जाते. According to the convention, the start and end, okay, start and end of the date is considered to be at 180 degree meridian. ओके, म्हणजे डेटची जी काही सुरुवात आणि शेवट जी आहे तो तुम्ही जेव्हा 180 डिग्री मेरिडियनला पोहोचाल त्यावेळी करणं गरजेचं आहे. म्हणजे असा एक रूल आहे, असं एक कन्व्हेन्शन आहे. Therefore, the following points were taken into consideration while drawing the international date time. मग हे जे काही कन्फ्युजन झालं, हे जे काही डिबेट झालं सुनील आणि मिनल मध्ये की नाही मी तर वेनसडेला पोहोचले, पुन्हा सुनील तर बोलला की नाही मी फ्रायडेला पोहोचलो. सो दिस इज द कन्फ्युजन.
आणि जर तुम्ही एअरलाईनने जर एअरपोर्टने किंवा समजा एअरक्राफ्टने जर प्रवास केला, ओके, तर तुम्ही जर दुसऱ्या देशात पोहोचला 180 डिग्री पास करून, ओके, तर तुम्ही म्हणाल ना हा तर नेक्स्ट डे आहे, ओके, ते समोरचे व्यक्ती म्हणाल ना ही आमच्या दृष्टीने ही तर रात्र आहे, ओके. तर हे कन्फ्युजन टाळण्यासाठी काही कन्व्हेन्शन किंवा काही रूल्स, काही पॉइंट्स कन्सिडर केले जातात फॉर ड्रॉइंग दी इंटरनॅशनल डेट लाईन. तर कोणता आहे? द डायरेक्शन ऑफ ट्रॅव्हल, म्हणजे तुम्ही कोणत्या डायरेक्शन ट्रॅव्हल करताय, अलॉंग दी रोटेशन ऑफ द अर्थ और अपोजिट टू दी रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओके. अँड सेकंड वन इज द करंट डे अँड डेट, म्हणजे आजचा दिवस काय आहे आणि आजचं टायमिंग काय आहे आणि तुमचं रोटेशन करण्याचं स्पीड काय आहे, ओके. सो इट इज बेस्ड अपॉन दॅट. Okay, no issue, Maitreya. Why are you late? I don't know, but you can anytime access this video on YouTube also. So don't worry. So guys, are you able to understand? This topic is somewhat difficult to teach online. Okay, online teach करण्यासाठी थोडं difficult आहे because I'm not able to see you and what are your reactions actually. Okay, okay. Okay, while traveling from Japan to America, we need to consider the existing day and date even after crossing IDL. म्हणजे आपण जपानवरून जेव्हा अमेरिकेला प्रवास करतो, ओके, जेव्हा जपानवरून अमेरिकेला प्रवास करतो त्यावेळी वी कन्सिडर एक्झिस्टिंग डे अँड टाइम. आपण काय करतो, आपण जो काय आपला करंटचा जपानवरून निघतानाचा जो डे आहे तोच डे आपण कन्सिडर करत असतो, इवन आफ्टर क्रॉसिंग इंटरनॅशनल date line. Okay, for example, if it is Thursday 25th December, then Thursday 25th December only should be considered. म्हणजे जपानवरून निघताना जी डेट आहे सपोज अमेरिकेला जाताना, तर तुम्ही जेव्हा अमेरिकेतही पोहोचता तेव्हा तुम्हाला तीच डेट कन्सिडर करावी लागते, कोणती? 25th December. On the contrary, while going from America to Japan and crossing the international date line, one needs to add a day to the date. परंतु जेव्हा तुम्ही उलट्या बाजूने प्रवास करता किंवा रिव्हर्स प्रवास करता, म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही अमेरिकेतून जपानकडे प्रवास करता, सो इन दॅट प्लेस और इन दॅट टाइम यू हॅव टू ऍड वन डे टू युअर डेट. ओके, तुमची जी काही एक्झिस्टिंग डेट आहे त्यामध्ये तुम्हाला एक डेट ऍड करावी लागते, एक डे ऍड करावा लागतो. म्हणजे काय, इफ इट इज थर्सडे 25th डिसेंबर, म्हणजे गुरुवारी 25 तारीख असेल डिसेंबरची, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी फ्रायडे 26 डिसेंबरची तारीख कन्सिडर करावी लागते. कारण जेव्हा इंटरनॅशनल डेट लाईन क्रॉस करता तुम्ही अमेरिकेवरून जपानला जाताना, ओके, सो यू हॅव टू ऍड वन मोर डे टू दॅट डेट. इट विल बी क्लिअर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्झाम्पल. Figure 7.2, here is the figure 7.2. Yes, international date line, here is the figure 7.2. येस, ईस्टर्न हेमिस्फिअर, वेस्टर्न हेमिस्फिअर, इथे त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ओके, ईस्ट अँड वेस्टर्न हेमिस्फिअर. या ठिकाणी जपान आणि या ठिकाणी आहे अमेरिका. Okay guys, so you can easily understand with the help of this. Okay, we will come to this. Okay, consider Shamrao left for America, which lies to the east of the international date line. Okay, Shamrao, take the example of this personality. Shamrao left for America, okay, which lies to the east of the ideal. From Japan, okay, शामराव हे अमेरिकेसाठी जपानवरून निघतात. ओके, फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द इंटरनॅशनल डेट लाईन, म्हणजे त्यांनी काय दिले, अमेरिका इज ऍट ईस्ट ऑफ द इंटरनॅशनल डेट लाईन अँड जपान is at the west of the international date line on 1st and 1 PM on Monday. म्हणजे शामराव हे अमेरिकेसाठी जपानहून निघतात केव्हा? सोमवारी निघतात 1 तारखेला. ओके, आणि दुपारी 1 वाजता ते निघतात. ओके, आफ्टर ट्रॅव्हलिंग फॉर 24 hours इन अ फ्लाइट ही रिच्ड अमेरिका अँड सॉ द डेट देअर. मग काय झालं, 24 तासाने त्यांनी एका फ्लाईटमध्ये प्रवास केला, एका विमानामध्ये प्रवास केला आणि ते अमेरिकेमध्ये पोहोचले आणि त्या ठिकाणी त्यांनी
डेट बघितली, सॉ डेट टाइम देअर. इट वॉज मंडे फर्स्ट 1 PM इन आफ्टरनून. ओके, त्यावेळी काय झालं तर त्या ठिकाणी पुन्हा 30 तारीख त्यांना दिसली. किती? ते ज्या तारखेला निघाले होते मंडे फर्स्ट ऍट 1 PM. ओके, बिकॉज त्यांनी 24 hours कंप्लीट केलेले आहेत. ओके, नाव लेट सी. शामराव लेफ्ट फॉर जपान. फॉर एक्झाम्पल इथं बघा तुम्ही. ओके, व्हेअर इज द अमेरिका? कॅन यू जस्ट सी? Okay, guys, here is the Japan. Okay, guys, here is the Japan. Japan is here. You can see these islands here. Persons traveling to the west will add a day after crossing the date line. International. So this, okay, this is the Japan over here, and America is at this place. Okay, America is at this place. So you can see America is in Western Hemisphere and Japan is in Eastern Hemisphere. Okay, and we also know the Earth moves from west to east. So what will happen when Shamrao left for America from Japan? Okay, जेव्हा अमेरिकेला जाण्यासाठी जपानवरून निघतील त्यावेळी काय असेल? जपानमध्ये सॉरी अमेरिकेमध्ये सेम टाइम असेल. काय टाइम असेल? ज्या टाइमला शामराव हे जपानवरून निघाले त्याच टाइमला 24 hours कंप्लीट केल्यानंतर ते अमेरिकेमध्ये पोहोचले, कारण त्यांनी जवळपास 24 hours काढले. आणि आपल्याला एक गोष्ट माहित आहे की ईस्टर्न हेमिस्फिअर हे वेस्टर्न हेमिस्फिअर पेक्षा अहेड आहे. ओके, पृथ्वीचं आपण सुरुवातीलाच बघितलं की ईस्टर्न हेमिस्फिअर मधील जे कंट्रीज आहेत ते काय आहेत? ते जवळपास 1 डे हे वेस्टर्न हेमिस्फिअरच्या पुढे आहे. म्हणजे जर जपानवरून एखादा व्यक्ती निघाला आणि जर त्याने 24 hours कंप्लीट केले तर त्या ठिकाणी डेट किती व्हायला पाहिजे? ओके, 1 डे वाढायला पाहिजे, म्हणजेच तिथे 2 तारीख व्हायला पाहिजे. ओके, परंतु असं होत नाही, कारण ते कोणत्या हेमिस्फिअरला पोहोचलेले आहे? ते पोहोचलेले आहे वेस्टर्न हेमिस्फिअर मध्ये. आणि आपल्याला माहित आहे वेस्टर्न हेमिस्फिअर हे 1 डे बिहाइंड आहे. ओके, वेस्टर्न हेमिस्फिअर हे ईस्टर्न हेमिस्फिअर पेक्षा 1 डे मागे आहे. त्यामुळे जरीही त्याने 1 डे कन्सिडर केला, सॉरी स्पेंड केला 24 hours फ्लाईट मध्ये, तरीही त्याचा अर्थ असा होत नाही की ते 1 डे वेस्टर्न हेमिस्फिअर मध्ये जाऊन पुढे येईल. सो देअर विल नॉट बी द सेकंड डेथ. ओके, देअर विल बी ओनली फर्स्ट, because he is reaching to the western hemisphere and western hemisphere is behind that of eastern hemisphere. But now let's see, if you move from western hemisphere to eastern hemisphere, you will okay, what will happen? Here is the arrow given. Okay, person traveling to the west will add a day after crossing the international date line. म्हणजे अमेरिकेवरून तो जर जपानला गेला तर आपल्याला काय आहे? त्याला 1 डे ऍड करावं लागेल. का बरं? कारण जपान हा जो काही ईस्टर्न हेमिस्फिअर मध्ये आहे, ओके, तो ईस्टर्न हेमिस्फिअर हा वेस्टर्न हेमिस्फिअर पेक्षा 1 डे अहेड आहे. मग जेव्हा तुम्ही जपानमध्ये जाल त्यावेळी तुम्हाला जपानचं टायमिंग घ्यावं लागेल, आणि जपानचं टायमिंग काय असेल? तो अमेरिकेपेक्षा 1 डेने अहेड असेल. ओके, सो यू हॅव टू कन्सिडर धिस थिंग. Okay, Shamrao left for Japan from America. Okay, on Friday 5th at 12 noon. He reached Japan after 24 hours of flight, and the date was Saturday 6th. Okay, 12 noon. कारण जपान हा अमेरिकेच्या अहेड आहे 1 डे. मग जर तो 5 तारखेला अमेरिकेतून निघला तर जपानमध्ये ऑब्व्हियसली 1 डे अहेड असणार आहे, कारण जपान ज्या लोकेशनला आहे, ज्या हेमिस्फिअर मध्ये आहे, तो अमेरिकेपेक्षा 1 डेने पुढे आहे. म्हणून अमेरिकेतून येणारे जे काही प्रवासी आहेत किंवा जे काही पर्सन्स आहेत, तो काय करील? तो मग त्याच्या डेटमध्ये 1 डे ऍड करेल. म्हणजेच तो जेवढा जपानचा डे आहे तेवढा डे स्वतःच्या मोबाईलमध्ये टाइम करेल. ओके, इट विल मेक द टाइम अकॉर्डिंग टू द जपान. ओके, we can consider that with reference to IDL means international deadline, the day on the earth starts in west
अँड एंड्स इन ईस्ट. म्हणजे काय, डे कुठे चालू होतोय, डे वेस्ट मध्ये चालू होतोय आणि संपतो ईस्ट या ठिकाणी. ओके, इट इज वन अँड द सेम डे ओनली ॲट 12 o'clock midnight at the 180° meridian. Okay, for countries lying to the east of that, okay, it is USA, Chile, etc. Okay, it is the end of the day, while for other countries lying on the east of it, that is Japan, Australia, okay, it is the start of a new day. म्हणजे काय होईल, let's consider, let's see. Okay, here. Okay, now tell me how earth will move. Okay, now earth will move in west to east. Okay, so what will happen, there will be end of the day at America. Okay, and there will be beginning of the day at Japan. You can easily see, because Japan will start to face sun. Okay, Japan will, when earth will move, then Japan will start to face the sun. So what does that mean? That means there is a sunrise at Japan, but what will be the position, or what will be the appearance of the sun at America? So there will be this sunset position. ओके, काय होईल, ही जी काही इंटरनॅशनल डेटलाईन आहे, हे इंटरनॅशनलच्या डेटलाईनच्या पलीकडे इकडे अमेरिका आहे आणि याकडे जपान आहे. ओके, तर जपानमध्ये दिवस उगण्याची एक सुरुवात होईल, कारण तो सनला फेस करायला चालू करेल बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन. बट ऍट द सेम टाइम there will be sunset like position, okay, or sunset appearance at the another end, because it will start moving away from sun. When earth will rotate, what will happen, America will start away from the sun, but Japan will start to facing the sun. So what does it mean? It means there will be sunrise at Japan and there will be sunset at America. Okay, there will be sunset at America. So it is start of a new day. Now a question may come to your mind, that why don't the date changes with respect to 180° meridian then? मग तुमच्या डोक्यात एक कल्पना आली असेल किंवा एक क्वेश्चन आला असेल की मग 180° मेरिडियनच्या हिशोबाने या ठिकाणी डे चेंज का होत नाही. ओके, अँड व्हाय इज द इंटरनॅशनल डेटलाईन रिक्वायर्ड, आणि इंटरनॅशनल डेटलाईनची ऍक्च्युअली गरजच काय. ओके, तर गाइस तुम्ही इथं बघू शकता, आपण काय बघितलं की जेव्हा 180°ला चेंज येईल तेव्हाच डे कम्प्लीट होईल. ओके, जेव्हा आपण 0 to 180° जाऊ तर त्यावेळी काय होत आहे, एकतर मिड नाईट होईल किंवा मिड डे होईल. ओके, आणि त्याच वेळी आपण काय करतो, चेंज ऑफ डेट कन्सिडर करतो. ओके, रात्रीच्या 12 नंतर आपण डेट कन्सिडर करतो आणि रात्रीच्या 12 वेळी आपण कुठे असतो, 180°. परंतु तुम्ही इथं जर विचार केला तर जपान आणि अमेरिका ह्या ज्या काही दोन कंट्रीज आहे यांच्यामध्ये 180° डिफरन्स नाही किंवा यांच्यामध्ये 180° चेंज नाही. ओके, इट इज लेस. सो कधी कधी तर मग अमेरिकेत आणि जपानमध्ये एवढा एक दिवसाचा डे काय डिफरन्स काय आहे. ओके, एका दिवसाचा डेचा डिफरन्स काय, म्हणजे काय, इथं जर अमेरिकेमध्ये वर्षाचा शेवटचा दिवस असेल तर जपानमध्ये वर्षाचा पहिला दिवस चालू होईल, इयरचा पहिला दिवस चालू झालेला असेल. कारण आपल्याला माहित आहे जपान इज फेसिंग टू सन अर्लियर दॅन दॅट ऑफ युएसए. ओके, युएसए पेक्षा जपान हा सूर्याला लवकर फेस करतो, म्हणून त्या ठिकाणी इट इज अहेड ऑफ दॅट ऑफ अमेरिका. ओके, और यूएसए. Okay, so these are some questions. Do you know the flight by American plane UA840 awakens our curiosity? Okay, awakens our curiosity. Okay, आपली क्युरियोसिटी ते अवेक करता. एक फ्लाइट आहे, त्यांनी एक्झाम्पल दिलाय UA840. दिस प्लेन लेफ्ट शांघाय, म्हणजे या प्लेनने काय केलं, जपानमध्ये सॉरी चायनामध्ये जे काही शांघाय सिटी आहे तेथून उड्डाण भरलं ऑन 1 जानेवारी 2017, म्हणजे 2017 मध्ये जे काही पहिला डे आहे दिवसाचा, सॉरी इयरचा 1 जानेवारी, तर त्या दिवशी त्याने शांघायला प्रवास केला अँड क्रॉस द पॅसिफिक ओशन टू रिच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका. आणि म्हणजे कुठे,
या ठिकाणी चायना आहे. ओके, कोणते? या ठिकाणी चायना आहे, जपान जवळ. मग येथे चायनामधून एक प्लेन निघालं. ओके, एक प्लेन निघालं आणि ते प्लेन पुढे जात 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 इंटरनॅशनल डेडलाईन क्रॉस केली आणि ते अमेरिकेमध्ये पोहोचलं. सो हिअर इज द अमेरिका, दॅट इज द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका. ओके, हिअर इज द अमेरिका. Reached the western coast of America at San Francisco on 31st December 2016. म्हणजे काय झालं, आपल्याला माहित आहे अमेरिका इज 1 डे बिहाइंड दी जपान. जपानपेक्षा तेथील डेटचा जो टायमिंग आहे, ओके, डेट, तर ती डेट 1 ने कमी आहे. कारण आपल्याला माहित आहे जपान हा 1 डे ने पुढे आहे. इट फेसेस द सन अर्लियर दॅन दॅट ऑफ USA. ओके, सो जेव्हा शांघाय मधून किंवा चायनामधून किंवा जपानमधून ते प्लेन निघालं, ते अमेरिकेमध्ये पोहोचलं. परंतु आपल्याला माहित आहे अमेरिकेमध्ये काय आहे, अमेरिकेमध्ये 1 डे लेस आहे. अमेरिकेमध्ये 1 डे जपान किंवा चायनापेक्षा लेस आहे. त्यामुळे काय होईल, जरी वर्षाच्या पहिल्या दिवशी ते जे प्लेन आहे किंवा जी फ्लाईट आहे ती ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट साठी जर रवाना झाली अमेरिकेच्या, तर तुम्हाला त्यावेळी अमेरिकेची डेडलाईन घ्यावी लागेल किंवा अमेरिकेचा जो टायमिंग आहे तो तिथे घ्यावा लागेल. आणि आपल्याला माहित आहे जर ते 1 तारीख जर असेल तर अमेरिकेमध्ये 1 दिवस लेट आहे. म्हणजेच काय, तुम्हाला 31 डिसेंबर 2016 ची तारीख घ्यावी लागेल. ओके, सो दिस इज the case here. Okay, the reverse change in the date in relation the ideal is evident. Okay, मग हे कशामुळे झालं, हे फक्त यामुळे झालं की त्यांनी इंटरनॅशनल ही जी डेट लाईन आहे ती क्रॉस केली. ओके, ही इंटरनॅशनल डेट लाईन जर क्रॉस केली नाही तर त्यावेळी जो टाइम चालू आहे तर त्यावेळी तोच टाइम राहील. म्हणजे जर ते प्लेन जर शांघायवरून जर ऑस्ट्रेलियासाठी जर निघालं असतं, इथं ऑस्ट्रेलिया आहे. ओके, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया. जर शांघाय मधून ऑस्ट्रेलिया जर चालला असेल, परंतु आपल्याला माहित आहे की त्याने इंटरनॅशनल डेटलाईन ही जी काही पिंक कलर दिला आहे ती क्रॉस केलेली नाही. ओके, ही इंटरनॅशनल डेटलाईन क्रॉस केली नाही. त्यामुळे ते जर 1 तारखेला निघाले असेल तर या ठिकाणी पण सेम डेट असेल जेव्हा ते ऑस्ट्रेलियाला पोहोचलेलं असेल. ओके, ओके guys, am I audible? Hello, hello, am I audible? Okay, are you able to understand? Because one shot it is very difficult to imagine everything. Okay, आता इथे तुम्हाला काही गोष्टी प्रत्यक्षात दिसत नाही, तुम्हाला फक्त एक थेअरी वाचायची आहे आणि यू हॅव टू जस्ट इमॅजिन. जेव्हा तुम्ही आपण समजा माझं टीचिंग झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही रीड कराल आणि तुम्ही कम्पेअर करायला चालू कराल किंवा इमॅजिन करायला चालू कराल तर त्यावेळी तुमच्या गोष्टी आणखी क्लिअर होतील. ओके, टिल दॅट जस्ट लिसन अँड ट्राय टू follow my instructions. Okay, okay, now here is the international deadline. Our 24-hour day starts at 12 midnight. Okay, रात्रीच्या 12 नंतर जर 1 सेकंद पडला की आपला लगेच नेक्स्ट डे चालू होतो. ओके, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन मिडनाईट ऑकर्स ॲट डिफरंट टाइम्स ॲट डिफरंट प्लेसेस. ओके, परंतु प्रत्येक ठिकाणी मिडनाईट ही एकाच वेळी चालू होत नाही. ओके, म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मिडनाईट ही मिडनाईटचा टायमिंग जरासा वेगळा असतो. ओके, आपण बघितलंय ऑलरेडी माझ्यामध्ये ब्राझीलसाठी आणि इंडियासाठी. ओके, त्यांच्यामध्ये जो काही टाइमचा डिफरन्स आहे, आपण काय म्हणतो, इंडिया इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ इंटरनॅशनल डेटलाईन और इंटरनॅशनल ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाईन. ओके, आपण असं म्हणतो. याचा अर्थ काय होतो, याचा अर्थ असा होतो की इंडियामध्ये 5.5 तास अगोदर मिड नाईट होते ग्रीनविच जी काही टाइमलाईन आहे. ओके, तिच्यापेक्षा. ओके, म्हणजे इंडियात जेव्हा मिडनाईट झालेले असते, ओके, त्यानंतर 5.5 तासानंतर ग्रीनविचची जी टाइमलाईन आहे म्हणजे इंग्लंडची जी काही टाइमलाईन आहे ग्रीनविच या ठिकाणची, तर इंडिया नंतर 5.5 तासानंतर त्या ठिकाणी मध्यरात्र येईल. ओके, सो दिस इज द केस. So because of the earth rotation, midnight occurs at different times at different places. As the earth is spherical in shape, every place has a place on its east. ओके, अर्थचा शेप कसा आहे, अर्थचा शेप आहे स्पेरिकल. त्यामुळे काय असतं, तुम्ही अर्थवर कुठेही उभं राहिलं तर तुम्ही ईस्ट किंवा वेस्ट या दोन्ही डायरेक्शन सांगू शकता. ओके,
असं तर काही नाही की अर्थ एक ब्लॉक आहे आणि मग तुम्ही एका कोपऱ्यावर जाऊन बसले, आता त्याच्या पुढे अर्थच नाही, ओके, किंवा त्याच्या पुढे कोणती डायरेक्शन आहे. सो दिस इज नॉट द केस on the earth, because earth is spherical, and when you go on any point on the earth, there will be directions, okay, there will be east direction to you, okay. So as the earth is spherical shape, every place has a place to its east. Then at what location to the east does the day start on the earth? तो सनराईज होतो, ओके, सूर्योदय होतो. परंतु मग प्रत्येक ठिकाणी सूर्योदय होईल, ओके, कारण तुम्ही जेथे कुठे उभे असाल त्या ठिकाणी तुम्हाला ईस्ट डायरेक्शन दिसणार आहे, ओके. तुम्ही इंडियात जा, तुम्ही ऑस्ट्रेलियामध्ये जा, तुम्ही चायनामध्ये जा किंवा अमेरिकेत जा, युरोपमध्ये जा, तुम्ही कुठेही अर्थवर उभे राहिलात तरी तुम्हाला तुमच्या ईस्टला काहीतरी दिसणारच आहे, ओके. तर मग याचा अर्थ काय, प्रत्येक ठिकाणी सनराईज होणार आहे का, ओके. टू गेट अन आन्सर टू मेनी क्वेश्चन्स लाईक दिस, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ मेनी नेशन गॉट टुगेदर. ओके, मग प्रत्येकाच्या गोष्ट एक लक्षात आली की नाही, आमच्याकडे सूर्योदय अगोदर होतो, ओके, कारण आमच्याकडे पण ईस्ट डायरेक्शन आहे. मग त्यांनी काय केलं, ती कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी, ओके, त्यांनी एक चर्चा बसवली, ओके. अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द मेन नेशन गॉट टुगेदर अंडर द लिडरशिप ऑफ अमेरिकन प्रोफेसर डेव्हिडसन इन द इयर 1884 अँड डिसाइडेड ऑन द इंटरनॅशनल डेटलाईन. मग त्यांनी काय केलं, हे कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी 1884 मध्ये एक कॉन्फरन्स बोलवली किंवा एक वी कॅन से एक मीटिंग आयोजित केली आणि प्रत्येक देशातले रिप्रेझेंटेटिव्ह तिथे हजर होते आणि मग त्यावेळी त्यांनी डिसाइड केलं इंटरनॅशनल डेट लाईन. ओके, द लाईन वॉज ड्रॉन अपोजिट टू ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन. मग त्यांनी काय केलं, ती जी लाईन आहे ती कुठे केली, एकदम अपोजिट टू ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन. म्हणजे काय, दॅट इज विथ रेफरन्स टू 180 डिग्री मेरिडियन. इट इज अन इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन टू चेंज द डे अँड टाइम व्हाईल क्रॉसिंग दिस लाईन. ओके, त्यांनी काय केलं, थोडक्यात अर्थचे दोन पार्ट केले. समोरच्या पार्टला ग्रीनविच स्टार्टचं मेरिडियन दिलं, प्राइम मेरिडियन दिलं, आणि त्याच्या बॅक साइडला जे मेरिडियन असेल तर त्याला 180 डिग्री मेरिडियन दिलं आणि त्यालाच इंटरनॅशनल डेट लाईन म्हणून कन्सिडर करण्यात आलं. ओके, तुम्ही इथं बघू शकता कुठे, ओके, तुम्ही ही जी काही इंटरनॅशनल डेट लाईन बघता, तुम्ही परफेक्टली याच्या अपोजिटला जर बघितलं परफेक्टली, तर याच्या परफेक्टली अपोजिटला प्राइम मेरिडियन आहे. ओके, म्हणजे जे इंग्लंड मधील किंवा ब्रिटन मधील ज्या ग्रीनविच सिटी मधून जातं, ओके, तर त्या सिटीतून ही लाईन पलीकडच्या बाजून किंवा बॅक साइडने पृथ्वीच्या जाते. ओके, इट इज अन इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन टू चेंज द डेट लाईन. मग त्यांनी काय केलं, पृथ्वीचे दोन पार्ट केले थोडक्यात आणि जे काही डेट चेंज करण्यासाठी एक सिम्प्लिसिटी निर्माण झाली. अँड अटेम्प्ट हॅज बीन मेड टू मेक द आयडियल पास थ्रू द पॅसिफिक ओशन कम्प्लिटली. ओके, त्यांनी काय केलं, हा जो काय पॅसिफिक ओशन आहे, यू कॅन सी हिअर पॅसिफिक ओशन, ओके, मग या पॅसिफिक ओशन मधून त्यांनी ती मेरिडियन पास करवण्याचं ठरवलं. Had it passed through land or some islands, the people there would have had to follow different dates and timings because dates would have been different on their eastern and western part. Okay, आता एक गोष्ट कन्सिडर करा की जी काही इंटरनॅशनल डेटलाईन दिसते तुम्हाला, ही कोणत्या कलरची आहे, पिंक कलरने शो केलेलं आहे. ओके, तर पिंक कलरच्या लेफ्ट साइडला, ओके, लेफ्ट साइडला वेगळी डेट असते आणि राईट साइडला वेगळी डेट असते. आता जर समजा या ठिकाणी एखादी कंट्री आहे की ज्याच्या सेंटर मधून ही इंटरनॅशनल डेटलाईन पास होत आहे, मग त्यावेळी काय होईल, एकाच देशामध्ये ईस्टर्न पार्टकडे वेगळी डेट आणि वेस्टर्न पार्टकडे वेगळी डेट. ओके, ऑब्विसली दिस विल बी द कन्फ्युजन. ओके, व्हॉट विल द कन्फ्युजन, त्याच्या ईस्ट साइडला म्हणजे एखाद्या देशाच्या सेंटर मधून ही जर लाईन गेली तर काय होईल, ईस्ट साइडला जे कंट्रीचा पार्ट आहे तर त्यावेळी वेगळं डेट असेल आणि वेस्ट साइडला जी कंट्री आहे आपली कंट्रीचा पार्ट आहे त्या ठिकाणी वेगळी डेट असेल. सो इट विल मेक व्हेरी कन्फ्युजन, ओके, इन दॅट कंट्री बिकॉज देर विल बी टू डेट्स इन सिंगल कंट्री. ओके, आपल्याला माहिती जी डेट चेंज होणार आहे, तर एकाच देशामध्ये दोन दोन डेट कशा असू शकतात. ओके, सो
It was difficult, okay, to know when one crosses the ideal. Also, it would have been difficult to know when one crosses the ideal on land and when the date changes on the calendar. Okay, म्हणजे काय, जर तुम्ही चालत चालत एका ईस्टर्न पार्ट कडून जर वेस्टर्न पार्ट कडे गेलात, ओके, तर त्यांच्या लक्षात येणार नाही ऍक्च्युली आपण कोणत्या पार्ट कडे गेलो आणि चेंज कशी, डेट चेंज कशी झाली. ओके, कारण कॅलेंडर या गोष्टी चेंज करणं पुन्हा एक मुश्किल आहे किंवा इट इज डिफिकल्ट टास्क. Okay, therefore the ideal is not, sorry, ideal means international dateline is not straight line like 180-degree median. त्यामुळे काय झालं, ही जी स्ट्रेट लाईन दिसत नाही तुम्हाला, ओके, काही ठिकाणी तुम्हाला ही चेंज झालेली दिसत आहे. ओके, सो इट इज बिकॉज they have taken a single country or a country, full country on other side. त्यांनी काय केलं आहे, एक जी संपूर्ण कंट्री आहे ती डेटच्या एका बाजूला घेतली आहे आणि एक दुसऱ्या बाजूला, म्हणजे सेंटर मधून पास झाली नाही पाहिजे. ओके, वेन इट विल पास थ्रू द सेंटर देन इट विल बी डिफिकल्ट टू चेंज द टाइम ऑन लँड. ओके, मग त्यांनी काय झालं की तिरकी थोडीशी लिटिल करून इकडे तिकडे करून, ओके, त्यांनी काय केलं, ती जी कंट्री आहे की जिच्या सेंटर मधून ही पास होणार होती, तर ती कंट्री डेटलाईनच्या एका बाजूला घेतली, म्हणजे त्या देशात एकच टाइमलाईन फिक्स राहील. ओके, therefore the ideal is not straight line like 180-degree median. At places it turns east while at other places it turns to west. आपलं ईस्ट किंवा वेस्ट या दोन्ही डायरेक्शन ती गेलेली दिसते. ओके, you can just see the figure 7.2. The ideal international dateline has been changed as and when required. ती कंटिन्युअसली चेंज होत राहिली आहे, प्रत्येक कंट्रीच्या आवश्यकतेनुसार किंवा त्यांच्या नीडनुसार ही चेंज राहिली आहे. ओके, the last change was made in 2011. Nevertheless, maximum part of the ideal coincides with the 180-degree median. थोडासा पार्ट चेंज केलेला आहे, परंतु इतर जो पार्ट आहे, ओके, तर तो ऑब्विसली 180 डिग्रीची जी काही स्ट्रेट लाईन आहे त्या स्ट्रेट लाईनला मॅच करत आहे. ओके, so are you able to listen me? Hello, Aryan, Maitreya, Dheeraj. Okay, so guys, for today it is over. Okay, but to understand thoroughly you have to read it again and again. Okay, because in one lecture that is on online class, okay, so it is difficult to understand this topic. Okay, so what you have to do, you have to read it thoroughly, you have to ask me doubts on the next lecture. Okay, I will explain you again. Okay, and read it. Okay, so revise it. So this is the exercise for you. Okay, revision is very important, because once if you ignore the revision, it will be difficult to summarize or memorize all these things to you. It will not be a continuous flow. Okay, so today you can leave now and please read it. Okay, so goodbye everyone. Okay.